بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم يا رب لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لسيدنا حبيبنا الشفيع سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى كل من الصحابة أجمعين والتابعين وتابعين من إحسان إلى يوم الدين. ثم سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا عبد الرحمن صدق محمد مولى داوود الشيخ سلطان سلام الله خان مدريات الجميع. ثم الكتب الملا شيخ عبد الله بن أبي بكر الدوسري بن شيخ بكر النيم شيخ أبو سالم سيدنا عبد بن سالم سيدنا حامد وسيدنا مخضر خان مدرياتهم الجميع. ثم الكتب الأنفاس والعلم بن إبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ بن إبراس الغريب بن سند الله وسلم فلين. ثم الكتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد أخونا الحداد أحمد بن الحبشي أبو سامة بن أحمد جعفر الحبشي وأصولهم فلين. ثم إلى الحبيب عبد الله بن المعشاط والمهدي والأبي أبو بكر وحسين سالم والحبيب شيخ بن سالم بن عطاس والحبيب شفيق بن مخضر بن شهاب. ثم إلى أرواح الأولياء أبي جاوة. ثم إلى أرواح من وقف هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم الآخرة ويفتح علينا لكم في العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا تعويل ويقضي حاجتنا وحاجتكم ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير عافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة الهام الملائكة المقربين. اللهم أعطنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى سنة إلى رسوله ودعاء للهدى والدلالة الخير وتضاء مرضاته وقرب وثواب الله تعالى. نوينا كما نصرفنا الصالحون ولا ما نوى مشايخ الكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وطاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam serta taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul kembali di dalam pengajian rutin kita yaitu Yaumul Arbi'a, malam Kamis. Alhamdulillah ya, hari Rabu malam Kamis di dalam kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitab Risalatul Mu'awanah. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدمنا فأبي بعلوم في الدار نعام رضي الله عنكم وسوف تقف بين يدي الله تعالى فتنطق جوارحك شاهدة لك بما عملت بها من خير وعليك بما عملت بها من شر في يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأعني برعيتك العامة من جعل الله لك عليه ولاية جعل الله لك عليه ولاية من ولد وزوجة ومملوك
Fakullu haula'i min ra'iyyatika wal wajib 'alaika irsyaduhum ilal qiyami bima faradallahu 'alaihim min ta'atihi wa ma harrama 'alaihim min ma'siyatihi. Ya, sekarang kita masih di dalam pembahasan tentang tanggung jawab, yang mana kemarin dikatakan bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap orang di antara kalian memiliki tanggung jawab, dan tanggung jawab tersebut akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Semuanya akan ditanya. Tanggung jawab bagaimana ya Habib? Tanggung jawab tersebut ada tanggung jawab yang umum, ada tanggung jawab yang khusus. Maksudnya yang khusus setiap orang memilikinya. Apa itu? 7 anggota yang ada terhadap diri kita. Jadi kita pakai 7 anggota ini untuk apa? Kalau kita taat kepada Allah dengan 7 anggota ini, maka 7 anggota ini akan bersaksi kepada Allah, bahwasanya kita termasuk daripada min ahlil khair, termasuk daripada orang yang baik yang tiap hari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila 7 anggota ini kita pakai untuk bermaksiat, maka 7 anggota ini akan bersaksi kepada Allah bahwasanya kita adalah min ahli syarr. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Apa itu 7 anggotanya? Yang pertama adalah mata, kemudian telinga, kemudian lidah, mulut, kemudian yang keempat adalah tangan, yang kelima adalah batin, perut, yang keenam adalah kaki, yang ketujuh adalah kemaluan. 7 anggota ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami akan menutup mulut-mulut mereka, kemudian kaki dan tangan mereka akan berbicara dan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kemarin yang dijelaskan, termasuk daripada maksiat mata adalah melihat suatu hal yang tidak diizinkan untuk dilihat. Rumah orang kita lihat, kita kepo, kita fudul, pengen lihat-lihat rumah orang, apa ada yang ada di dalamnya tanpa izin, termasuk daripada maksiat, termasuk daripada suatu hal yang diharamkan. Apalagi yang termasuk maksiat, ya, an-nazar ilal ghair bi'ainil istihgar, melihat orang lain dengan pandangan yang meremehkan. Kita kalau melihat orang lain, pandangnya begini, wow, kita pandangnya ngeremehin orang. Ini termasuk daripada maksiatul ain. Ya, maksiat yang mata adalah memandang orang lain dengan pandangan yang remeh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kita tiap hari bertaubat kepada Allah. Tiap hari kita tajdid, kita perbaharuin taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan setiap mandi kita niat mandi untuk mandi taubat. Setelah mandi taubat kita laksanakan 2 rakaat taubah. Tiap hari kita lakuin. Kenapa? Karena kita tiap hari bermaksiat sama Allah. Kita ngelakuin suatu hal yang diharami sama Allah, tapi kita nggak tahu. Ada suatu hal yang kita tahu itu maksiat, ada suatu hal yang kita nggak tahu itu maksiat tapi kita kerjakan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian bagaimana cara agar kita bisa menjaga diri kita ini terhindar daripada maksiat? 7 anggota ini biar terhindar daripada maksiat, bagaimana agar tiap hari ini taat mula sama Allah, tiap hari ibadah mula sama Allah, digampangin sama Allah untuk yang namanya mengerjakan amal ibadah. Bagaimana caranya? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wa hiya al-qalbu. Jaga itu hati, jaga itu jantung, ya, jaga baik-baik. Kalau kita jaga, maka segala amal perbuatan kita akan menjadi baik. Tapi kalau misalkan kita kagak jaga, maka katanya amal perbuatan kita akan menjadi jelek. Bagaimana cara menjaga jantung ini, hati ini agar menjadi baik? Yaitu dengan cara kita jaga makanan. Jaga makanan dengan makanan yang halal.
cari rezeki yang halal. Maka dengan cara kita menjaga makanan kita, jantung kita ini akan baik. Kalau jantung kita dan segala macam hati kita baik, maka pekerjaan kita pun akan baik. Maka dikatakan di dalam hadis, ya, di dalam kalam salafun salihun, mereka mengatakan bahwasanya kul ma syi'ta famithluhu ta'mal. Makan apa yang kalian mau, makan. Apa aja yang mau, makan. Tapi bagaimana? Famithluhu ta'mal. Apa yang kalian makan, maka begitulah perilaku kalian. Kita makanan kita makanan baik, halal, tidak israf di dalamnya, tidak berlebihan. Maka bagaimana? Amal perbuatan kita bakal baik. Tapi kalau kita sekarang makanan kita nggak jaga, makanan kita adalah makanan yang haram, naudzubillah min dzalik, atau syubhat, maka bagaimana? Famithlu ta'mal. Begitulah perilaku kita. Kita mau hadir majlis ta'lim berat banget di kaki, pala bawaannya puyeng. Nah kalau kita lagi ada majlis ta'lim, ada ini, terus apalagi ada sholat jamaah, ada sholat ini, bawaannya apa? Pala puyeng, kagak mau jalan, badan rasa sakit, kaki nggak tahu kenapa, ini kayak pegel banget, mau jalan kayak pegel banget, padahal di depan muka. Tetangganya bikin maulid, tapi malas di jalan. Kenapa? Ya karena begitu, makanannya nggak dijaga. Karena makanannya nggak dijaga, maka begitulah perilakunya dia. Maka oleh karena itu Allah fil makanan. Jangan cuma harga 2.000, 3.000, 4.000 kita hancurin ya, kita hancurin diri kita dengan cara kita bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Maka Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, man akalal halal oat jawarihu sya'am aba, wa man akalal haram asot jawarihu sya'am aba. Orang kalau makan makanan halal, kata Rasulullah, barang siapa yang makanannya makanan halal, maka to'at jawarihu sya'am aba, pasti secara otomatis anggota tubuh kita akan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man akalal haram, dan barang siapa yang berani makan daripada makanan yang haram, asot jawarihu sya'am aba, katanya, maka anggotanya akan bermaksiat secara otomatis, mau tidak mau hatinya, tapi anggotanya bakal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk ya, makanannya udah halal, rezeki yang kita cari alhamdulillah halal, makanan yang kita peroleh halal, tapi apa? Hati-hati berlebihan, israf. Harta alhamdulillah lagi ada rezeki nomplok, rezeki banyak banget. Beli apaan? Beli nasi padang, apalagi ayam bakar, apalagi sate, semuanya dibeli sama dia, semuanya dimakan sama dia. Maka bagaimana? Israf, berlebihan. Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu, makan minum, tapi ingat wala tusrifu, jangan berlebihan, karena berlebihan itu adalah suatu hal yang diharamkan. Makanan yang halal sama suatu hal yang halal dan haram tidak dapat bergabung, maka bagaimana? Maka menjadi haram akhirnya. Maka makan sekedarnya, jangan yang namanya makan terlalu berlebihan. Maka banyak daripada as-salafun sholihun, mereka menjaga diri mereka daripada makanan. Bahkan ada sering mereka melakukan puasa Senin Kemis, makan mereka cuma yang namanya makan ketika waktu siang makannya banyak, tapi ketika waktu malam mereka makannya sedikit. Tujuannya apa? Kalau makannya ketika lagi waktu malam makannya banyak, yang ada bakal membuat diri mereka jadi terlelap di dalam tidur. Bawaannya ketika waktu pagi subuh bawaannya berat, tapi kalau malamnya makannya sedikit ya, atau bahkan malam tidak makan, maka bagaimana? Dia bakalan bangun kelaparan, bangun dah tuh di akhir qiyamul lail, dengan sebab di qiyamul lail, dengan sebab tadi malam kelaparan, akhirnya di qiyamul lail. Maka banyak as-salafun sholih mereka meninggalkan yang namanya makan malam ya. Banyak diantara mereka pokoknya jam 8 udah nggak makan lagi. Kalau kita jam 8 makan, ntar jam 9 makan lagi, ada sate padang lewat makan lagi. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya bagaimana? Subuhnya kelewatan ya. Dan termasuk dalam konteks kita lihat-lihat ilmu kedokteran, para dokter menganjurkan ketika udah malam udah jangan makan, sore makan, tapi malam jangan terlalu banyak makan
Begitulah caranya daripada cara-cara agar menjaga diri kita daripada segala macam hal yang jelek. Maka sekarang dikatakan bahwasanya apa katanya? Wa sawfa takifu baina yaday Allah ta'ala fatantiqu jawaruhuka syahidatan laka bima amilta biha min khairin wa 'alaika bima amilta biha min syarrin. Maka kelak katanya engkau akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh anggota tubuhmu akan bersaksi terhadap dirimu. Apabila engkau melakukan anggota tubuh tersebut untuk mengerjakan amal ibadah, mengerjakan suatu hal yang baik, maka dia akan menjadi saksi penguat terhadap dirimu untuk masuk ke surga. Tapi kalau engkau melakukan anggota tubuh tersebut untuk bermaksiat kepada Allah, maka mereka akan menjadi hujah, maka hanya menjadi pendakwa bagi kita agar kita dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka kita gunain anggota tubuh ini untuk yang namanya bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan dari rumah ke masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'irin 'alaik wa bihaqqi raghibin ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik fa innahu raghibun ilaik. Ya. Daripada doa orang-orang yang ketika keluar dari rumah menuju masjid, ada doanya. Ada Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan doa yang patut dibaca ketika seseorang keluar dari rumah menuju masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin 'alaik ya Rabb. Aku meminta kepadamu dengan sebagaimana orang-orang yang meminta kepadamu, yang mencari daripada rahmatmu, dan segala macam doa-doanya yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali fi kitab Bidayatul Hidayah. Dan termasuk juga apa yang disunahkan adalah berwudu di dalam rumah. Jadi bukan berwudu di dalam masjid, bukan di masjid kita disunahkan berwudu, tapi di mana kita berwudu? Kita berwudu dari rumah. Maka selama satu langkah yang kita langkahkan itu akan menghapus daripada dosa dan akan mengangkat derajat kita. Terus satu langkah terus. Nah, maka dianjurkan ketika orang ingin pergi ke masjid atau ke tempat ke musola atau suatu hal yang baik, maka bagaimana? Perginya nyari jalan yang paling jauh. Kalau mau pergi, cari jalan yang paling jauh. Ya. Untuk apaan? Karena selama langkah-langkahnya tersebut dilangkahin, begitulah Allah angkat-angkat derajatnya dan Allah akan hapus segala dosa-dosanya. Tapi kalau pulang, cari jalan yang paling cepat. Kalau pulang, cari jalan yang paling cepat. Tapi kalau berangkat, cari jalan yang paling jauh. Tujuannya apa? Agar pahalanya makin banyak. Nah, kakinya digunakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah dan segala macam. Maka mereka nih kaki akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Ya Rabb, fulan tiap hari makmurin masjid, subuh di masjid, zuhur di masjid, maghrib di masjid, tiap hari anak dipakai untuk berjalan menuju ke masjid. Jalannya jauh ya Rabb. Oh, tambah lagi pahalanya ila akhirih. Maka mereka akan menjadi saksi bagi kita nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dikatakan di dalam Al-Quran fi yaumin, ya pada hari la maraddalahu minallah malakum min malja'i yaumaidin wa malakum min nakir. Pada hari tersebut tidak ada yang dapat menolak perintah Allah. Ya, Allah memberikan perintah, tidak ada yang dapat menolak daripada perintah tersebut, dan tidak ada bagi orang tersebut tempat perlindungan, dan tidak ada orang yang dapat berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yang tidak akan memberikan manfaat harta, anak tidak akan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bagus, hati yang cakep. Maka bagaimana? Intinya semuanya adalah hati. Li'annallaha yanzuru ila qulubikum wa la yanzuru ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala melihat terhadap hati kita, bukan melihat terhadap rupa. Kita gantong, kita cakep, kita paling top kita. Allah tidak melihat terhadap penampilan, tapi Allah melihat terhadap hati. Maka banyak orang-orang yang mukanya jelek, nggak putih, tapi apa? Hati mereka, Masya Allah, hatinya baik banget. Tapi banyak orang yang yang rupanya cakep, penampilannya keren, bagus, tapi bagaimana? Hatinya lebih busuk. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Siapa yang mereka selamat? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat nanti adalah orang-orang yang hatinya bersih.
Maka perbaikin hati kita. As-salafun sholihun di dalam cara memperbaiki hati daripada penyakit-penyakit kibir dan segala macam, bagaimana cara mereka adalah menghancurkan nafsu mereka. Dengan cara apa? Dahulu ada satu ulama, beliau datang ke masjid Lailatul Ab ketika hari Id pakai pakaian dengan pakaian yang bagus. Kemudian beliau khutbah dan menjadi imam. Ketika di pertengahan jalan ada satu orang yang memujinya. Akhirnya bagaimana? Langsung dia pergi ke masjid, ya. Dia sikatin kamar mandi. Kamar mandi masjid disikatin, dibersihin. Dengan apa? Dengan bajunya yang tadi yang bagus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk yang namanya menghancurkan hawa nafsu. Hancurin hawa nafsu. Kalau kita, kita kalau udah jadi punya kedudukan, kita udah jadi RT, udah jadi RW, atau kita jadi apa nih, tokoh agama, ya, atau tokoh masyarakat. Ada tuh diantara kita yang mau nyapu jalanan. Nyapu jalanan kagak mau. Kerja bakti kadang-kadang pada malas mereka. Ana udah punya kedudukan, masa ana bagian nyapu-nyapuin jalanan, padahal lagi kerja bakti. Apalagi bersihin masjid, masa ana bersihin masjid? Nyangka akhirnya ada penyakit yang namanya penyakit kibir, ya, tafakhur, sombong dan segala macam. Naudzubillah, na'udzubillah min dzalik. Hancurin hawa nafsu kita. Wa'ani birayatikal amah. Adapun tanggung jawab yang umum, bukan tanggung jawab yang khusus yang mana setiap orang punya, bukan. Tapi sekarang Imam Haddad menjelaskan kepada kita tanggung jawab yang kedua. Apa itu? Tanggung jawab yang umum. Man ja'alallahu laka 'alaihi wilayah min waladin wa zawjatin wa mamluk. Tanggung jawab yang umum adalah tanggung jawab terhadap diri kita, terhadap anak, istri, wa mamluk. Apa itu mamluk? Hal-hal yang kita milikin seperti budak. Kalau zaman dulu budak dan segala macam, ya. Begitu juga harta yang kita punya, harta yang kita milikin, itu semua bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan harta yang halal hisab, wa haramuha iqab. Kita mendapatkan harta yang halal, ini bakal ditanya sama Allah. Ini harta dari mana? Didapetin dari bagaimana caranya? Untuk apa engkau pakai ini harta? Harta yang halal bakal ditanya sama Allah. Yang haram iqab, yang haram akan menjadi hukuman bagi dia. Naudzubillah min dzalik. Maka semuanya akan ditanya, anak, istri dan hal-hal yang kita milikin. Fa kullu haula min ra'iyyatik. Setiap itu semua, anak, istri dan hal yang kita milikin, itu termasuk daripada tanggung jawab terhadap dirimu. Wal wajib 'alaika, dan hal yang wajib terhadap dirimu, irsyaduhum ilal qiyam bima faradallahu alaihim min ta'atihi wa ma harrama alaihim min ma'siyatihi. Yang wajib terhadap diri kita, ya, tanggung jawab kita terhadap anak, istri dan segala macam, apa? Memberikan bimbingan terhadap mereka untuk mereka mentaati daripada perintah-perintah Allah yang telah diwajibkan, dan membimbing mereka untuk menjauhi dari segala hal yang Allah SWT haramkan terhadap mereka. Maka dikatakan di dalam sini nih, maka wajib terhadap setiap orang tua untuk mengajarkan anaknya pendidikan agama. Kenapa? Karena agama, agar dia bisa sholat, agar dia bisa puasa, agar dia bisa menjalankan segala perintah Allah, agar dia dapat menjauhi dari segala larangan Allah, yaitu dengan cara belajar agama. Tapi banyak di antara kita sekarang yang lebih mengedepankan pelajaran pendidikan keduniaan daripada pendidikan agama. Bahkan pendidikan agama dikesampingkan. Maka dikatakan as-salafun sholihun, apa katanya? Min abdul dunyawi, ya, abdul dunyawi yakhaf ala waladihi min faqrid dunya, katanya. Apa katanya? Orang kalau misalkan dia abdul dunya, orang yang mencari-cari dunia, dia takut anaknya tersebut fakir, miskin di dunianya, fakir ala dunia. Tapi min abdil, termasuk daripada abdul ukhrawi, adalah hamba yang taat kepada Allah, yang termasuk daripada orang-orang yang selalu dekat terhadap Allah dan Rasulnya. Yakhaf ala waladihi min faqriddin. Orang kalau taat kepada Allah,
orang tua yang taat kepada Allah, dekat kepada Allah dan Rasulnya, mereka takut anaknya miskin di dalam bidang ilmu agama. Jadi kita tanya diri kita sekarang nih masing-masing yang udah punya tanggung jawab anak, bagaimana diri kita? Kita sekarang takut terhadap anak kita miskin di dunia, miskin dunianya atau miskin agamanya. Kalau kita takut miskin agama, maka kita termasuk adalah hamba-hamba, adalah orang-orang yang taat kepada Allah, min abdul ukhrawi. Tapi kalau misalkan kita takut terhadap anak kita kemiskinan di dalam menjalani kehidupan dunia ini, maka kita termasuk min abdid dunia, yaitu adalah seorang hamba yang mencari-cari dunia. Naudzubillah min dzalik. Maka penting setiap orang tua untuk mendidik anaknya. Kalau beb anak nggak bisa ngedidik anak nggak paham ilmu agama, maka bagaimana? Masukin dia ke TPA, masukin dia ke pesantren, masukin dia panggil guru untuk mengajarkan dia ilmu agama, mengajarkan dia apa-apa yang diwajibkan terhadapnya dan apa-apa yang harus dijauhi terhadap dirinya. Kalau sudah ada hal seperti ini, maka terbebas. Tapi ingat, bukan dalam arti beb, anak udah masukin anak ke pesantren, anak udah panggil guru, habis itu bagaimana? Kita membiarkan anak kita mengerjakan suatu hal yang haram, kita membiarkan anak kita meninggalkan suatu hal yang diwajibkan. Belum tuntas kewajiban kita. Jadi banyak sekarang nih orang-orang merasa dirinya udah terbebas, anak udah masuk pondok, anak udah diajarin nama ustadz, udah bukan tanggung jawab anak. Tidak, maka dikatakan katanya apa? Dikatakan wahdar, kata Imam Haddad, wahdar antusamihahum fi tarki wajib au irtikabi muharram. Hati-hati, jangan kalian memberikan kebebasan, memaafkan mereka, membiarkan mereka ketika mereka meninggalkan suatu hal yang wajib dan mengerjakan suatu hal yang dimurkai oleh Allah, suatu hal yang diharamkan. Wah, anak udah masukin anak ke pondok, anak udah panggil guru untuk ngajarin, akhirnya gimana? Di rumah nggak sholat, di rumah mengerjakan maksiat, kita diam. Maka bagaimana? Tetap kewajiban terhadap kita, tetap tuntutan terhadap kita. Maka dikatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Hati-hati. Kita dulu ketika kita pengen nikah, kita dapat istri, alhamdulillah. Setelah dapat istri, kita minta sama Allah untuk mendapatkan anak. Sekarang Allah udah berikan anak terhadap diri kita, tapi kita nggak jaga tuh amanahnya. Kita biarin tuh anak yang namanya maksiat, kita biarin tuh anak mengerjakan segala hal, meninggalkan suatu hal yang diwajibkan sama Allah. Bakal ditanya sama Allah. Lihat diri kita min abdil ukhrawi atau min abdid dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Adapun yang namanya masalah dunia, jangan takut. Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di dalam perut ibu kita udah ditentuin sama Allah. Kita termasuk ahlul jannah atau min ahli nar, udah ditentuin. Kita termasuk orang kaya, orang miskin, kita udah ditentuin sama Allah. Maka kata Imam Haddad, la yaghfuru hammu ma buddir yakun. Jangan bingung, jangan galau. Kenapa? Ma'guddir yakun, segala hal apa yang telah Allah tentuin pasti bakal terjadi. Kita mau lari seujung dunia untuk mencari dunia, tapi Allah udah gak nentuin kita dapat dunia, maka bagaimana? Gak bakalan dapat. Kita kerja dari pagi sampai malam, lagi-lagi malam lagi, rezeki kita sehari 100.000, itu 100.000 doang, nggak bisa nambah. Kenapa? Allah udah tentuin. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala udah tentuin orang min ahlil khair, orang menjadi orang kaya, di dunianya kaya, di dunianya kehidupannya enak, maka bagaimana? Walaupun kerjaan dia tidur, maka bagaimana? Mereka bakal dapat rezekinya. Berapa banyak orang-orang di antara kita, apalagi orang Betawi, kontrakannya banyak, kerjaannya apa? Tidur, baca koran, makan, pagi-pagi baca koran, makan. Tapi apa? Udah ada rezekinya, udah ada ibaratnya. Dan jangan jadikan kehidupan dunia ini menjadi tolak ukur, ya. Tolak ukur kebahagiaan bukan dengan cara kita mendapatkan harta. Harta ini bukan tolak ukur untuk mencapai kebahagiaan. Berapa banyak orang kaya
Tapi hatinya apa? Tiap hari sedih, tiap hari kesiksa, nggak ada bahagianya. Udah jadi orang kaya, rumahnya gede, ya, mobilnya banyak, motornya ada, segala hal ada. Bahkan di dalam rumahnya ada kolam renang. Mau ngapain aja enak udah. Ibaratnya hiburannya udah ada. Tapi bagaimana? Belum tentu bahagia. Tapi banyak di antara kita orang miskin, nggak punya apa-apaan, tapi mereka hidupnya bahagia. Bahagia aja dah. Anaknya taat kepada dia. Maka dikatakan bagaimana? Adib auladakum min sigharihi. Maka fayakunu qurratul ain fi kibarihi. Didik anak ketika masih kecil. Dari kecilnya kita didik. Ya, kita terus didik mereka. Maka bagaimana? Qurratul ain fi kibarihi. Itu anak akan menjadi pelebur, penyejuk mata ketika dia udah besar. Karena dari kecil kita omelin, dari kecil kita didik, kita ajarin. Udah dewasa, bakti sama kita. Masya Allah, enak banget. Punya anak bakti, paling enak. Orang tua nih, ya kita nih semua, rata-rata kita, kagak ada yang mau ada orang lebih bagus daripada kita. Nggak ada. Kecuali apa? Orang tua pengen anaknya lebih bagus daripada orang tua. Ya Allah, anaknya udah paling bejat. Anak begini, anak begini, anak pengen anak-anak menjadi orang lebih bagus, lebih baik daripada kita. Maka Allah di dalam menjaga anak. Sekarang banyak anak-anak di luar, mereka tidak terdidik, mereka nggak diajarin, mereka dibiarkan ketika meninggalkan sholat. Begitu juga istri, hati-hati terhadap istri. Ya, jangan yang namanya biarkan mereka buka-buka aurat, karena mereka adalah tanggung jawab bagi kita. Bukan tanggung jawab orang tuanya. Orang tua tugasnya apabila memiliki anak perempuan, didik, jaga dia daripada segala maksiat sampai kapan? Sampai nikah. Setelah nikah, tanggung jawab suami. Itu istri mana tuh? Oh udah, tanggung jawab suami. Orang tua nggak ada tanggung jawabnya lagi. Tanggung jawabnya setelah nikah, kelar. Maka hati-hati orang tua menikahkan anak perempuannya terhadap orang lain. Ya, maka hati-hati tuh, istri jaga yang baik. Sekarang banyak orang-orang, naudzubillah min dzalik, ya, emak-emak joget-joget di TikTok. Astagfirullahaladzim. Suaminya kemana? Orang anak-anaknya kagak malu liatin emaknya joget-joget di TikTok buat dapetin uang. Naudzubillah min dzalik. Maka dikatakan katanya jayus, dosa paling besar adalah membiarkan kemaksiatan berada di dalam rumahnya. Istri maksiat, anak maksiat, maka ketahuilah kita ini belum jadi laki-laki yang tangguh, laki-laki yang tegas, belum. Kenapa? Kita masih membiarkan istri dan anak melakukan maksiat. Maka perlu dipertanyakan diri kita. Mudah-mudahan kita bisa jaga anak dan istri kita. Ya, maka dikatakan wahdhar antusamihim fi tarki wajib aw irtikabi muharram wad'uhum ila ma fihi najatuhum wa sa'adatuhum fid daril akhirah. Ajak mereka, anak, istri, segala hal, ajak mereka terhadap apa? Terhadap suatu hal, ya, yang memberikan kebahagiaan bagi mereka, kesuksesan bagi mereka nanti fidaril akhirah, di akhirat kelak. Ya, wa ahsin adabahum, perbaikin adab mereka, akhlak mereka. Jangan membiarkan anak kita mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Rasulullah mengatakan di dalam hadis, katanya, ajarin anak kalian ketika mereka baru berbicara, ya, melatih diri mereka belajar untuk berbicara, ajarin kalimat apa yang paling penting untuk diajarkan? Kalimat la ilaha illallah walakidu mautahum. Apa katanya? La ilaha illallah. Jadi ajarin awal kalimat yang bisa sama anak adalah kalimat la ilaha illallah, dan akhir kalimat yang keluar terhadap orang yang lagi sakaratul maut, la ilaha illallah. Ajarin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsin adabahum, ya, perbaikin adab mereka. Dahulu Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa akhir Al Habib Tahir bin Husain bin Tahir, ini kakak beradik orang, masya Allah, orang soleh, ya, belajar tiap hari bareng. Terakhir apa? Mereka mengucapkan suatu hal yang jelek. Akhirnya bagaimana? Di giginya, ya, mulutnya disiwakin sama dia punya bibi, disiwakin sampai berdarah. Kemudian disuruh sama bibinya, coba ente sekarang ludahin. Pas diludahin keluar darah.
Akhirnya bagaimana kata bibinya? Begitulah kalimat yang jelek maka akan mengeluarkan suatu hal yang jelek. Maka jangan yang namanya kalian mengucapkan kalimat yang jelek. Kalau kita dicabein gitu, kalau kamu mau jual kotor dicabein dulu sama orang tua. Sekarang mana ada anak-anak yang dicabein? Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mendidik anak dan istri dengan pendidikan yang baik. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.